डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा कौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास आप जी श्रवण कर रहे सी। प्रसंग चल रहा सी दुनी चंद दा। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने दुनी चंद नूं आख्या कि साडी दित्ती हुई सूई संभाल के रखी, दरगाह च तेरे तो लै लांगे। दुनी चंद ने अपनी घरवाली नूं पक्कियां कीता कि लै फड़, सूई संभाल के रखी, गुरु जी दरगाह दे विच साडे तो वापस लैणगे। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। सुन ते हतिया कहे बाचे ऐसे, आगे ले जावोगे कैसे। सुन के अपने पति दुनी चंद दी गल नूं ते घरवाली कहन लगी, हे पति जी आगे ले जाओगे कैसे, इस सूई नूं अगे किस तरह लेके जाओगे। नित संगी जो देह बिचारी, सो पी जाए ना सके आगारी। कहंदी है कि ये जिहड़ी देह है ये भी साथ नहीं जानी, ते होर जिहड़ी चीज है वो तुसीं किस तरह अगे लै जाओगे। सुन विचार कर सो ले आवा, पास बैस कर बचन अलावा। जदों दुनी चंद दी घरवाली ने इस तरह समझाया, गल समझ दे विच आई ते विचार करके सूई वापस सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे कोल लैके आ गया ते सतगुरां दे कोल बैठ के इंज कहंदा, कहंदा नहीं आगे ये सूची जावे, ये बिद मोते नहीं बनावे। कहन लगा सच्चे पातशाह किसी भी तरीके दे नाल ये जिहड़ी सूई है ये दरगाह दे विच मैं नहीं लिजा सकदा, इस करके गरीब नवाज मैं तुहाडी ये सेवा नहीं कर सकदा, मेरे तो नहीं होनी। बोले बचन तबे जगतेशा, पायो समय देन उपदेशा। हुण सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने समझे कि चंगा समा है इस नूं उपदेश देण दा, इस नूं सिक्ख्या करन दा। ते उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने फिर इस तरह वचन कीता, सपत लाख तैं संचो दरबा, सो कैसे ले जावें सरबा। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, हे दुनी चंद जेकर मेरी छोटी जी सूई तू दरगाह दे विच नहीं लिजा सकदा ते जिहड़ा 7 लाख रुपया तू जोड़िया होया है, कहंदे ने वो फिर किस तरह तू सारे दा सारा लै जाएगा। तन को संच करें बहु कल मल, बोले कूड़ करते हैं छल बल। धन नूं इकट्ठा करन दे वास्ते बहुत सारे ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ पाप करने पैंदे ने, झूठ बोलना पैंदा है, वल छल करना पैंदा है, तां ही माया इकत्र हुंदी। आगे संग न होत सहाई,
ਸੰਚਤ ਸੰਚਤ ਔਦ ਬਿਹਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਥ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਰਿਉ ਰਹਿ ਤਨ ਮ੍ਰਿਤ ਸੋਆਈ, ਕਰਤ ਪਾਪ ਜੋ ਜੀਵ ਪੁੰਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਤ ਪਾਪ ਸੋ ਜੀਵ ਪੁੰਚਾਈ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੋ ਜੀਵ ਭੋਗੇਗਾ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਦਰਬ ਤੇ ਕੌਣੇ ਕਾਮਾ, ਬਿਨਾ ਪੁੰਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕੋ ਤਾਮਾ। ਦਰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਪੁੰਨ ਕੇ ਦੁੱਖ ਕੋ ਧਾਮਾ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਗੈਰ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ ਹਮੀਦ। ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਰੂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਵਰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਕੰਜੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਨਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਡੌਂਡੀ ਸੀ ਉਹ ਪਿਟਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇ, ਜੇ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇਵੇਂਗੀ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਪਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਬਹੁਤਾ ਖਹਿੜੇ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਸੋਚਦਿਆਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਮਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਦੱਸ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮਰਿਆ ਸੀ ਨਾ,
ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਲੈ, ਉੱਥੋਂ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਲੈ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਟਿਆ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਾਲਬਾਜ਼, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਰੁਪਈਆ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਆ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟਵਾਇਆ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਅਨਿਆਈ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਸਨੇ ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। 2 ਕਾਰਨ ਨੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਕੀਰ ਕੁਝ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਆਪ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਦਾਨ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਓ ਕਿ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਸ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਬਚਨ। ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਝੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਕੀਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਐਸਾ ਨਵਾਂ ਫਕੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਕੀਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਮੰਗੇ ਕੁਝ ਨਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਤਿਆਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਤਿਆਗੀ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਹਰਜਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਛਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੇ ਫਕੀਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਆਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕਰੀਆਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਰਗਾਹ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ
ਰਾਜੇ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हे ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ 40 ਗੰਜ ਧਨ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੀ ਐਸੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧਨ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸੁਣ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਗ ਜਾਏ ਆਗਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਮੁਝੇ ਬਤਾਵੋ, ਦੀਨ ਜਾਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜਾਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਰੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਨੇ ਸੁਣੀਏ ਦੇ ਚੀਤਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੇ ਤੀਨੋ ਮਿਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हे ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 3 ਮਿੱਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਬ, ਪਰਿਵਾਰ, ਕਰਮ ਲਖ ਲੀਜੈ, ਜਸ ਸੰਗੀ ਤਸ ਦਸ਼ਾ ਸੁਨੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 3 ਸੰਗੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਦਰਬ ਭਾਵ ਪੈਸਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਰਮ। ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਸਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਮ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਜਸ ਸੰਗੀ ਤਸ ਦਸ਼ਾ ਸੁਨੀਜੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਜਬ ਲੋ ਪ੍ਰਾਣ ਰਹਿ ਤਨ ਮਾਹੀ, ਤਬ ਲੋ ਤਨ ਮਿਤ ਬਹੁਰੋ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਪੈਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਨ ਦੀ, ਬਹੁਰੋ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਨ ਦੀ, ਧਨ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਤ ਸੰਭਾਰਿਆ ਪਰ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋ, ਕਲ ਮਲ ਅਨਕ ਕੀਏ ਹਿਤ ਜਾਂ ਕੋ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਲ ਛਲ ਕਰਕੇ, ਬੜੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਧਨ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਧੀਆਂ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਧੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਂਭ ਲਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਧਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਨ ਕੇ ਦਾਹਤੀ ਕਪਰਵਾਰਾ, ਪੁਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤੋਰੈ ਆਏ ਆਗਾਰਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕਦਮ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਦਾ ਮਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ। ਆਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਜਿਨ ਸੋ ਹਿਤ ਕਰ ਔਦ ਬਿਤਾਈ।
अगले पासे सहायता करन दे वास्ते कोई भी परिवार का मैंबर नहीं जाता, जिन्ना परिवार के मैंबरां दे वास्ते सारी उम्र बिताई हुंदी है, पैसे इकट्ठे करके उन्हां नूं खवाए हुंदे ने, उन्हां दी परवरिश कीती हुंदी है, उस अगले पासे कोई भी सहायता नहीं करता। तीजे कर्म मीत सकेरे सेनित संगी जाहे अगेरे। ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने, हे दुनी चंद, तीसरा मित्र है कर्म, वो इसका हमेशा वास्ते मित्र है। सेनित संगी जाहे अगेरे, जिहड़े कर्म ने वो मनुख का साथ नहीं छड्डदे, वो मरण तो बाद भी उसदे नाल ही रहिंदे। बुरे के भले करे हैं जैसे, फल देवें तस हटे ना कैसे। जिहड़े कर्म कीते हुए ने वो किसी भी प्रकार दे नाल नष्ट नहीं हुंदे, वो नहीं खत्म हुंदे, भावें बुरे कर्म ने ते भावें चंगे कर्म ने। बुरे ते चंगे कर्म मनुख दे कदे भी खत्म नहीं हुंदे, कदे भी नाश नहीं हुंदे। इस बेदरी दा विचार करी जै, दरब भले कर मन में दीजै। इस करके हे भाई दुनी चंद, विचार कर हिरदे दे नाल, जिहड़ा तू पैसा हुण तक कमा चुका है, उस पैसे नू चंगे कर्मां दे विच खर्च कर। आगे होवे तोह सहाई, वाहिगुरु जपिए लिव लाई। अपनी सुरती नू लिव नू जोड़ के वाहिगुरु दे नाम दा जाप कर, भजन कर ते चंगे कर्म कर, ताकि अगे वो तेरे सहायक बन सकन। सत संगत को करो मिलापा, तजिए अपर बेकार कलापा। हे भाई दुनी चंद, सत संगत दे नाल मिलाप कर, उस दे नाल जोड़ रख, होर सारे दे सारे जिहड़े कलाप ने वो सारियां समूह कलापां नूं दुखां नूं छड्ड दे। इस प्रकार सुन गुर की बानी, दुनी चंद मन में भली जाने। जदों सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने दुनी चंद नूं इस तरह का उपदेश दिता, ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे बचनां नूं सत करके दुनी चंद ने मन्ने। आदिक दरब इकट्ठो किया जे तो, संतन हित खर्च्यो सब ते तो। बहुता सारा जिहड़ा धन उसने वाधू दा इकट्ठा किया होया सी, उस धन नूं उसने संतां दे हित दे वास्ते खर्च किया। अनेक प्रकार कराए आहारा, संतन करियो प्रसन्न जिवारा। अनेकां प्रकार दे उसने भोजन तैयार किते, लंगर छकाए, संतां दे हित दे वास्ते पैसा खर्च किया। बहुत वस्त्र सिवाए पहराए, मिल सत संगत समा बिताए। बहुते सारे कपड़े खरीदे, फिर कपड़ियां नूं सीता गया ते फिर साधुआं संतां नूं वंडिया गया। इस तो इलावा सत संगत दे विच दुनी चंद अपना समा ज्यादा तो ज्यादा बतीत करन लगा। सिमरै वाहिगुरु सतनामू, ताजे बेअर्थ जे कर के कामू। दुनी चंद ने बेकार दे जिहड़े घर दे काम कार सन उन्हां नूं छड्ड दिता ते सिमरदा है वाहिगुरु दे नाम नूं, जो कि सतनाम है, जिहड़ा कि सच्चा नाम है। पा निहाल तत्काल बिसाला, तारी उपदेश सो दयो दयाला। तत्काल ही निहाल हो गया है सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे उपदेश देना। तिस ते बिदा होए बेदनी की, सिमरत सुध कीनी भगनी की। उस तो बाद सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दुनी चंद तो विदा होए ने, ते दूसरे पासे भैन नानकी जी ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं उस वेले याद किया, ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने अपनी भैन दी याद दी संभाल की। मर्दाने सो गिराया लाई, कियो याद भगनी मुझ ताई। मर्दाने नूं सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, मर्दानिया भैन नानकी सानू याद कर रही। चल सुल्तानपुरे सुध लीजै,
ਬੇਬੇ ਜੀ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀਜੈ। ਚੱਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਖਬਰ ਲਈਏ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰੀ। ਆਸ ਕਹਿ ਗਮਨੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਮਾਹੀ, ਪਹੁੰਚਤ ਭੇਪੁਰ ਹੋਤੋ ਜਹਾਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਦਨ ਸੁਸਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਸ਼ੇ ਜਬ ਹੀ, ਹਰਖ ਭਰੀ ਤੂਰਨ ਉੱਠ ਤਬ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਕਰ ਬੰਦਨਾ ਪਗ ਧਰ ਪਰ ਧਾਈ, ਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲ ਧਾਰ ਬਹਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਅਥਰੂਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰ ਪਰ ਲੈ ਸਿਰ ਤਹਿ ਹਿਤ ਬੈਨਾ, ਬੈਸ ਗਏ ਮੰਚ ਪਰ ਗੁਰੈਨਾ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇਹ ਛਿਨ ਚਲ ਜੈ ਰਾਮ ਤਹ ਆਵਾ, ਦਰਸ ਬਿਲੋਕਤ ਔਰ ਹਰ ਖਾਵਾ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਜਾ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਬੈਸਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮਾ, ਬੂਝ ਪਰਸਪਰ ਕੁਸ਼ਲੰ ਖੇਮਾ। ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਦੀ ਖਬਰ ਪੁੱਛੀ। ਬਹੁਤ ਬਰਖ ਬੀਤੇ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਭਗਨੀ ਗੇਰਤ ਆ ਸੁਨ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂਆਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਰਖ ਬੀਤੇ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਹਮੈ ਬਿਸਾਰ ਦਿਓ ਨਿਜ ਮਨ ਤੇ, ਹਰਖ ਹੋਤ ਰਾਵਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਥ ਬਾਂਧ ਬੋਲਿਓ ਜੈ ਰਾਮਾ, ਕਰੁਣਾ ਕਰੋ ਰਹੋ ਅਬ ਤਾਮਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੁਣਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸੋ। ਵੈਸੇ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਗੋਬਿੰਦੰ, ਹਮਕੋ ਦੇਵਤ ਰਹੋ ਆਨੰਦੰ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਰਵਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਇਓ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਔਰ ਹਰ ਖਾਇਓ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ,
ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਬ ਸਮੀਪਾ, ਬਚਨ ਪਾਣੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਪਾ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਦੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਹੇਤਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਰਹਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਨਕੇਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਬ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਹੋ ਤੁਮ ਮੇਰਾ, ਤਬ ਸਮੀਪ ਆਵੋ ਬਿਨ ਦੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਧੀਰਜ ਸਭ ਹੀ, ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕੀਆ ਤਬ ਹੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾਈ। ਭੋਰ ਹੋਤ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਸਾਥਾ, ਗਮਨ ਕਰਿਓ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਨਾਥਾ। ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੇਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੀ ਚਾਹੂ, ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਦੁਖ ਦਾਹੂ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੋਏ ਕੋਸ ਪਰ ਕੂਪ ਜੁਨੀਕਾ, ਛਾਇਆ ਸਗਣ ਜਹਾਂ ਰਮਣੀਕਾ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਰ 2 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਖੂਹ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਬੈਠ ਗਏ ਜਗ ਗੁਰ ਤੇ ਥਾਈ, ਦ્વੈ ਕਟਕਾ ਜਬ ਦੀਨ ਬਤਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਛਾਂ ਹੈ। 2 ਘੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਖੂਹ ਸੀ ਚੰਦਰਭਾਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਲੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਖੂਹ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 2 ਘੜੀਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। हाथ बांध बोलियो मर्दाना, मुझको आज्ञा करो बखाना। 2 ਘੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, हे ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ, ਨਿਜ ਕੁਟੰਬ ਲਿਆਵੋ ਸੁਧ ਅਬ ਹੀ, ਭਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੇ ਜੀਵਤ ਸਭ ਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਰਤ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਰਖ ਮੈਂ ਨਿਜ ਪੁਰ ਆਏ, ਨਿਕਸੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਫੇਰੋ ਪਾਏ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜੇ ਵਰੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸੁਣ ਕਰ ਬਿਗਸੇ ਕਿਰਪਾ ਨਕੇਤਾ, ਬੋਲੇ ਹਰਖ ਦੇਨ ਕੇ ਹੇਤਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਰ ਹੈ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਹਮ ਜਗ ਕਸ ਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਰ ਗਏ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਮਰ ਗਏ। ਹਮ ਹੋਵਤ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ, ਨਿਕਟ ਨ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਵਿਚਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਵਿਚਰੀਏ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਬ ਤੋ ਮਨ ਐਸੀ ਆਈ, ਮਿਲੋ ਕਟੰਬ ਸਰਬ ਕਉ ਜਾਈ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂ, ਤੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ। ਕਾਲੂ ਕੇ ਸਮੀਪ ਜੇ ਜਾਵੋ, ਹਮਰੀ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਤਿਨ ਸੁਨਾਵੋ। ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਰੀ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਤਿਨੇ ਸੁਨਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਰ ਤੁਮ ਆਵੋ, ਕਰਕੇ ਮੋਹ ਨਾ ਬਿਲਮ ਲਗਾਵੋ। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਂ, ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਏ। ਕਹਿ ਮਰਦਾਨਾ ਸੁਣ ਬਚ ਗੁਰ ਕੋ, ਕਿਆ ਲੈ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਕੋ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਮਿਲਾਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਕੀ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਘਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਬਹੁਰ ਬਰਖ ਕਰ ਵਹਿਰ ਬਿਤਾਏ, ਛੂਛਾ ਅਬ ਕਿਆ ਦੇਵੋ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰ ਕਹਿ ਰੋਰਨ ਮੁਸ਼ਟ ਉਚਾਵੋ, ਬਾਂਧ ਚੀਰ ਸੰਦੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਉਸ ਰੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਲੈ ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਘਰ ਮੇ ਜਾਓ ਖੋਲ ਦਿਓ ਤਾਹੀ, ਹਵੈ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰ ਚਾਹੋ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ, ਘਰ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੇਗਾ, ਇਹ ਰੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੋਚੇਗਾ। ਏਕ ਮੁਸ਼ਟ ਤਵ ਲੈ ਮਰਦਾਨੇ, ਬਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪਟ ਸੰਗਾਨੇ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸਤ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈ। ਕਰਿਓ ਆਨੰਦ ਨਕੇਤ ਸਿਧਾਰਾ, ਮਿਲਿਓ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਆਨੰਦ ਕੀਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਗੰਢ ਚੀਰ ਕੀ ਖੋਲੀ ਜਬ ਹੀ, ਕੰਚਨ ਸਰਬ ਬਿਲੋ ਕਿਓ ਤਬ ਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਉਸ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਗੰਢ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੰਢ ਖੋਲੀ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨੇ। ਭਾ ਕੁਟੰਬ ਕੋ ਆਨੰਦ ਭਾਰੀ, ਸੁਨਤ ਭਏ ਪੁਰ ਮੇ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਨਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਇਆ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਬਰ ਫੈਲੀ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੰਗੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਫਿਰਤ ਵਹਿਰ ਬਹੁ ਕਾਲ ਬਿਤਾਨਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਆਵੇ ਆਵਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੀਚੂ, ਇਉਂ ਸੁਣ ਆਏ ਊਚ ਔਰ ਨੀਚੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਵੀ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵੀ। ਪੀਰ ਪੂਰ ਤੇ ਕੇ ਘਰ ਹੋਈ, ਮਿਲੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬੂਝੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਦੀ ਖਬਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਕਰੇ ਪਰਸ ਪਰ ਨਰ ਬਖਿਆਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੰਗ ਥਾ ਮਰਦਾਨਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਰਦਾਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਰਾਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਬਾਏ ਪਾਏ ਕੋ, ਸਭ ਨਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਔਰ ਜਿਹ ਕੋ। ਲੋਕੀ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਮਦਰ ਬਚਨ ਸਭ ਸੰਗ ਬਖਾਨਤ, ਭਲੀ ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਤ। ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਕੋਮਲ ਬਚਨ ਮਰਦਾਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਲੀ ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਮਹੂਰਤ ਸਦਨ ਬਿਤਾਇਆ, ਮਿਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਖਾਇਆ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਹੂਰਤ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੁਹੂਰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2 ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 24 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ 48 ਕੁ ਮਿੰਟ, ਪੌਣਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਮਰਦਾਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਆਪਰ ਜੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਿਆਏ, ਮਿਲਿਓ ਭਾਉ ਧਰ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਰਨ ਸੇਤ ਹੰਸ ਬਾਹਨੀ, ਜੋ ਜਗ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਤੇ ਪਦ ਬੰਧਨ ਕਰ ਭਲੇ, ਬਰਨੋ ਕਥਾ ਅਨੂਪ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹੰਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਅਨੂਪਮ ਕਥਾ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ। ਦੈ ਕਟ ਕਾ ਬੀਤੇ ਤਤ ਕਾਲੂ, ਚਲਿਓ ਜਹਾਂ ਥੋ ਆਲੇ ਕਾਲੂ। 2 ਘੜੀਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਮਰਦਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਆ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਮਾਤਾ, ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨਾਮ ਥੀ ਜੋ ਬਖਿਆਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਬ ਆਵਤ ਦੇਖਿਓ ਮਰਦਾਨਾ, ਗਰਸੋਂ ਲਾ ਬਿਰਾਗ ਬਹੁ ਠਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
भयो मोह सरता सो प्रवाह, ਧੀਰਜ ਸਿਕਤਾ ਸੇਤ ਨਸਾਹਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵਿਰਾਗ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਇਓ ਮੋਹ ਸਰਤਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਸਿਕਤਾ ਸੇਤ ਨਸਾਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਵੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਧੀਰਜ ਰੂਪੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਰੇਤੇ ਦੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਗ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਭ ਦੀਏ ਰੁੜਾਈ, ਕਹਿ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਧੀਰ ਧਰਾਈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਧੀਰਜ ਰੂਪੀ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪੁਲ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਾਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿਨਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਾਂ ਰੂਪੀ ਤਿਨਕੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਧੀਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਵੈਰਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪਾਇ ਅਨੁਰਾਗਾ, ਕੀਨੋ ਜਨਨੀ ਬਹੁ ਬੈਰਾਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤਰਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਰਾਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਰਾਗ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੈਰਾਗ ਕੀਤਾ। ਕਿਤਕ ਦੇਰ ਮੈਂ ਧੀਰਜ ਧਰ ਕੇ, ਬੂਝਣ ਲਗੀ ਸੋ ਬਚਨ ਉਚਰ ਕੇ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਤ ਨਾਨਕ ਕੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਵੋ, ਤਜਿਓ ਥਾਨ ਕੇ ਮੋਹ ਬਤਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਬ ਕੇ ਨਿਕਸੇ ਤੁਮ ਘਰ ਮਾਹੀ, ਤਬ ਕੀ ਸੁਧ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਬਹੀ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਮ ਸੁਤ ਸਭ ਤਜ ਕੇ ਘਰ ਬਾਰਾ, ਭਾ ਫਕੀਰ ਕਿਆ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਕਰ ਤਿਉ ਰੋਦਨ ਬਿਤਾਉ, ਕਰ ਔਰ ਯਾਦ ਬੈਠ ਪਛਤਾਉ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਿਦ ਨੇ ਏਕ ਸੁਤ ਦੀਨੋ ਮੋਹੀ, ਨਹੀਂ ਸਮੀਪ ਕਬ ਰਾਖਿਓ ਉਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਦ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਸਨੇ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਇਤਨੇ ਵੀ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਾਲੂ ਕੇ ਤਬ ਅਜਰ ਮੈਂ, ਪਹੁੰਚ ਭਏ ਨਰ ਆਏ, ਸੁਣ ਕਰ ਮਾਤਾ ਕੇ ਬਚਨ, ਮਰਦਾਨਾ ਤਬ ਗਾਏ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਜਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੇ ਹਮ ਅਹੇ, ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਣ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਤੇਹ ਤੇ ਪਛਚਾਤੀ, ਕਿਤ ਕੋ ਗਇਓ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਜਾਤੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਰਦਾਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਸੁਣ ਮਾਤਾ ਔਰ ਬਹੁ ਅਕੁਲਾਈ,
ਜਨ ਬ੍ਰਿਕ ਪਾ ਕੇ ਪਾਵਕ ਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਬ੍ਰਿਣ ਪਾ ਕੇ ਪਾਵਕ ਲਾਈ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੱਕੇ ਫੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਬੋਲ ਨਾ ਆਵ ਬਿਕਲ ਤਨ ਹੋਈ, ਜਨ ਸੁਤ ਬ੍ਰਿਹ ਮੈਂ ਪਰ ਕੈ ਸੋਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਿਕੁਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਨ ਸੁਤ ਬ੍ਰਿਹ ਮੈਂ ਪਰ ਕੇ ਸੋਈ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੇਵਲ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਸੁਰਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਮੂਰਛਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਨਤ ਹੁਤੀ ਸੰਗੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਤੇਨੇ ਅਸ ਦੁਖਤ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਬਚਨ ਸੀ। ਜਿਉ ਸੁਖ ਤੰਗ ਮਰਮ ਦੇ ਭੇਦਾ, ਪਰੀ ਬਿਬਰਨ ਹੋਏ ਅਤ ਖੇਦਾ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉ ਸੋ ਖਤੰਗ ਮਰਮ ਦੇ ਭੇਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਰ ਵਿੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਸੀ ਨਾ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਵਿੰਨ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान, जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार, हे संतः कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही है परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंड कहो मेरी है प्रणाम।